Hello everyone, this is Akash. Welcome back to this YouTube channel Nursery with Lecture. In this video, we are going to discuss the calculus part, that is integral calculus, indefinite integration, the first chapter in the 12th standard, that is indefinite integration. It is very important. That is, if when you complete the differential calculus, that is limits, continuity, differentiability, AOD, the next important topic is indefinite integration. After this indefinite integration, you can master the definite integration, areas and differential equations in the order. It is very important to learn the integration. Maximum people will suffer in this because integration is a bit difficult thing compared to the differential calculus. In differential calculus, you can differentiate when a function you will know. If a function is given, you can differentiate very well. But here in this integration, you have to think logically how the integration is going on. It is very important. But before that, in the previous videos, I already explained so many chapters, and also I also provided the handwritten notes as well as the Google form sheets where the problems will present. After the end of every session, I am posting the handwritten notes as well as the forms in which 20 MCQs will be present, where it is a PYQs. You can definitely practice that and you can gain maximum confidence in that, because it is very important to practice that type of problems which came in the previous years, which may repeat in your examinations. It has most probable thing you can get in this, and it is very important to do that type of things which can boost your confidence. And also now these are all the topics in every chapter. I am doing this topics to be covered section, that is the basic formulas, that is methods of integration, types of integration, trigonometry integrals, reduction formulas, and problems in integration. At last we will discuss the top 5 problems in this integration session, where you can apply the logics, how to solve the problems. There are so many logics in integration. You have to think like that, because this integration is very vast chapter, not a small chapter. But in this, there present only 5 topics. You can think each topic has its own importance. It is very important to do all the topics in a regular manner. You cannot skip a topic. It is very important to do in a line. And also, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే అసలు ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయాలి, ఇంటిగ్రేషన్లో టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ సాల్వ్ అవుతాయి, ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేస్తాం. మీరు ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ సో మెనీ ఫార్ములాస్ ఇన్ డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ sin x, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ cos x. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ ఆల్రెడీ నో. దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్. ద integration is the opposite. Integration is the opposite to differentiation. If you know the differentiation, that means 70 to 80% of the integration topics you already know. That is a differentiable function. That is a differentiable function we can differentiate. That differentiate function we can easily integrate also. The reverse of differentiation is called integration, and the reverse of integration is called differentiation. So if you know the differentiation, suppose you have done what is the value of a differentiation of x? The answer is 1. What is the integration of 1? That is x. That is the process here. So if you know the differentiation, you can easily manage to remember all the formulas. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్కటి నీట్గా ఫార్ములాస్ అనేది లిస్ట్ అవుట్ చేద్దాం. ఏమేమి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అసలు ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అవన్నీ చూద్దాం. మనం ఇవన్నీ టాపిక్స్ కవర్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే లాస్ట్లో కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్. నేను ఇలాగా డీటెయిల్డ్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను ప్రతి చాప్టర్కి. మీరు ఈ నోట్స్ అనేది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పక్కా యాక్సెస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను డీటెయిల్గా ఎంత నీట్గా రాశానో ఇక్కడ బోర్డు పైన చెప్పేటప్పుడు మీరు అంత కాన్సన్ట్రేట్ పెట్టి వినకపోవచ్చు. అప్పుడు మీరు నోట్స్ ఒకసారి చూస్తే ఏమేమి టాపిక్స్ నేను లైన్ వైజ్గా చెప్పానో ఆ టాపిక్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుందా, ఈ టాపిక్ నేను చెప్పాను కదా. సో యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ నోట్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు స్క్రోల్ ద నోట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రివిజన్. వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ రివిజన్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్. So there are so many formulas in integration. Integration is total formulas, but behind formulas there is so much logic. Indefinite integration, first formula, that is integration x power n dx. What is the differentiation of x power n? That is n into x power n minus 1. differentiation అంటే x power n కి differentiation ఏంది, x into n into x power n minus 1 కదా. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇది differentiation కదా, దీనికి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇది రావాలా, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం,
ఇప్పుడు ఎక్స్ పవర్ ఎన్కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఏంటంటే ఎక్స్ పవర్ n + 1 డివైడెడ్ బై n+1 ఇది dx. ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది మీ దగ్గర, ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్కి 2 + 1 అయ్యి కింద 2 + 1 అవుతుంది. అంటే మొత్తం ఇదేంది x³ డివైడెడ్ బై 3. ఎందుకు ఇలా అయింది? ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూడండి ఏమొస్తుంది, 3x² డివైడెడ్ బై 3 వస్తుందా? ఈ 3 క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి ఒరిజినల్ వచ్చేసిందా ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనము చేసేటప్పుడు కింద ఒక కాన్స్టెంట్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ మనకేం చేస్తుంది అంటే మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ కూడా వస్తుంది. ఇది మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ కాన్స్టెంట్ ఏదైనా కావచ్చు, మనము చెప్పలేం, మనం డిఫైన్ చేయలేము. ఇలాగా డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ కాన్స్టెంట్ మనం 0 చేసేస్తాం. ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 0, కానీ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్కి కూడా మీనింగ్ ఉంది. ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ఎక్స్. సపోజ్ సి అనేది కాన్స్టెంట్ అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తుంది అంటే సిఎక్స్ వస్తుంది. కాబట్టి కాన్స్టెంట్కి ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం, అక్కడ కాన్స్టెంట్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే ఫంక్షన్ ఉంది, దీన్ని నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చింది, దీనికి ఏం డిఫరెన్షియేషన్ 0 కదా, ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ కదా. ఆ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి దానికి కాన్స్టెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది కాన్స్టెంట్ రిప్రజెంట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా. సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ 1/x dx. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఇలా రాయాలని ట్రై చేస్తారు. x పవర్ -1 dx ఉందా, ఈ విధంగా రాసి దీనికి x పవర్ -1 + 1 డివైడెడ్ బై -1 + 1 అలా రాయాలని ట్రై చేస్తారు. కానీ తప్పు, ఎందుకంటే మనకి డినామినేటర్ 0 రాకూడదు. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ 1/x dx ఏమైందంటే మనకి log x అయింది. ఎందుకు log x అయింది? log x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ 1/x కాబట్టి. అంటే ఈ రెండు ఆపోజిట్ చూడండి. దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఇది, దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఇది. ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ విధంగా నేను ఇప్పుడు ఇంత బోర్డు అంతా నేను ఫార్ములాస్తో నింపేస్తాను, నీట్గా చూడండి. ఈ ఫార్ములాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే మీకు సింపుల్ అవుతుంది. మీరు డిరైవ్ చేసుకోలేరా అంటే చేసుకుంటారు, కానీ టైం పడుతుంది కదా. మీరు అందుకని ఒక చిన్న బేసిక్స్, ఇప్పుడు sin x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ అంటే cos x అంటే ఇంటిగ్రేషన్ -sin x, ఆ విధంగా చిన్న వాల్యూస్ అన్న గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకే ప్రాసెస్ చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఇంటిగ్రేషన్ cos x dx ఇదేమవుతుంది, ఇది sin x అవుతుంది, sin x + c. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ sec² x dx, ఇంటిగ్రేషన్ sec² x dx ఏమవుతుందంటే tan x + c. ఇది అయిపోయిందా? ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ sec² అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ cosec². CSC అంటే కొసీకెంట్ స్క్వేర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. dx = -cot x + c. ఇంటిగ్రేషన్ secant x tan x dx. ఇదేంటిది? ఇంటిగ్రేషన్ secant x tan x ఏంటంటే secant x + c. నెక్స్ట్ మీకు ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి కాబట్టి, నేర్చుకోవాలి కాబట్టి మీరు ఇలా బోర్డు పైన రాస్తున్నా. నేను నార్మల్గా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, కానీ మీకు బోర్డు పైన రాసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డిఫరెన్షియేషన్ మీరు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి ఏ విధంగా దీన్ని వెనక్కి రావచ్చో అది చెప్పడానికి మీకు బోర్డు మొత్తం రాయాలనుకుంటున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఎవరైనా డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ చూడకుంటే ప్లేలిస్ట్ వెళ్ళి చూడండి. డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని నుంచి మీకు బిట్స్ అనేవి చాలా బాగా పడతాయి. 2022లో ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ కానీ డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్కే వెయిటేజ్ ఎక్కువ వచ్చింది. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే అది ప్రాక్టీస్ అనేది పక్కా చేయాలి. దాన్ని నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ప్రాబ్లమ్స్ మీ సైడ్ నుంచి మీరు చేయండి. కాన్సెప్ట్ నేను కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాంట్లో. మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా, ఏమన్నా క్వైరీస్ ఉన్నా కూడా కామెంట్స్లో కానీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ పోస్ట్ చేయండి. నేను దానికి ఆన్సర్స్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే నేను చేసిన మిస్టేక్స్ మీరు చేయకూడదు కాబట్టి నేను ఈ ఛానల్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేదంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నాకు మెసేజ్ చేస్తే నేను దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను.
ఇవి ఫార్ములాస్, ఫస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఇవి. ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇంటిగ్రల్ 1/x dx అన్న వెంటనే మీకు గుర్తు రావాల్సింది log x. log x ఎందుకు గుర్తు రావాలంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు log x యొక్క వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాను, log x యొక్క వాల్యూ 1/x అని చెప్పాను. అంటే log x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ 1/x కాబట్టి 1/x యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ log x అవుతుంది. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇందాక నేను చెప్పాను ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx ఏమవుతుంది. ఇంకొకటి ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ప్రతిదానికి dx అని ఉంది. మీనింగ్ ఆఫ్ dx ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని మీనింగ్ అది dx ప్రతిదానికి dx ఎందుకు అన్నామంటే ఆ విధంగా అన్నాం. ఇంకొకటి ఒకవేళ ఇలా ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఇంటిగ్రేషన్ 1/x dy అనుకోండి, దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఒకసారి గెస్ చేయండి. ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ ఉండేది x. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ కదా, ఇంకా అంటే 1/x ఇంటిగ్రేషన్ dy ఇంత y కదా, అంటే అప్పుడు y/x వస్తుంది ఆన్సర్. అంటే ఈ విధంగా నేర్చుకోవాలి మీరు, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. అంటే దాంతో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏది చేస్తున్నాం అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోకుండా మాత్రం చాలా నష్టపోతారు. మీరు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ క్వశ్చన్లో ఎలా అంటే ట్విస్ట్ చేస్తారు. 2021లో 2022లో క్వశ్చన్స్ నేను ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఎలా అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అడిగారు, అక్కడ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎక్స్లో ఉంది, కానీ అది చేయమన్న విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫంక్షన్ అనేది వైలో ఉంది. అప్పుడు చాలా ఇబ్బంది చేయడానికి. అప్పుడు నేనేం ఆలోచించానంటే ఒకసారి థియరీ కాన్సెప్ట్ అంతా చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది మనం ఏ దాంతో రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నామో, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్సా విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైయా, అది మనం చేసేది మనం కానీ చూసామంటే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉందా, ఈ పవర్ ఎక్స్ నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేసినా ఇంటిగ్రేషన్ చేసినా ఇది ఒకటే ఈ పవర్ ఎక్స్ వచ్చేది. నెక్స్ట్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఉంది, డిఫరెన్షియేషన్లో మనము ఏ పవర్ ఎక్స్కి ఏమి వచ్చింది డిఫరెన్షియేషన్, ఏ పవర్ ఎక్స్ లాగ్ ఏ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్ లాగ్ ఏ వచ్చింది. ఐ మీన్ ఏ పవర్ ఎక్స్ లాగ్ ఏ అక్కడ, కానీ ఇక్కడ ఏ పవర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై లాగ్ ఏ వచ్చింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్. సైన్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది మైనస్ కాస్ ఎక్స్. మైనస్ కాస్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంది సైన్ ఎక్స్. ఎందుకు మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ కింద మైనస్ సైన్ ఎక్స్, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ఓవరాల్గా నీకు సైన్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఆ సైన్ ఎక్స్ రావడానికి మనం ఇక్కడ ముందు ఒక మైనస్ పెడతాం. ఇప్పుడు నీటి గుర్తు పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఎస్. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కాస్ అంటే సి కదా, సికి మైనస్ వచ్చింది అంటే రైట్ సైడ్ సి వచ్చేటివి ప్రతి దానికి మైనస్లు వస్తాయి. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఇంటిగ్రల్ కొసెకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏంది, కొసెకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏంటంటే మైనస్ కాట్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ కొసెకెంట్ ఎక్స్ కాట్ ఎక్స్ ఏంది, ఇంటిగ్రల్ కొసెకెంట్ ఎక్స్ కాట్ ఎక్స్ ఏంటంటే మైనస్ కాట్ ఎక్స్ మైనస్ కొసెకెంట్ ఎక్స్. ఎందుకంటే ఇంటిగ్రల్ కాట్ ఎక్స్ ఏంది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఎక్కడ పోయింది అది ఇంటిగ్రల్ కాట్ ఎక్స్ చెప్తాను లేండి. ఫస్ట్ టైం నేర్చుకోవాలి మీరు. ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏంది టాన్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ కొసెకెంట్ స్క్వేర్ ఏంది మైనస్ కాట్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్ ఏంది సీకెంట్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ కొసెకెంట్ ఎక్స్ కాట్ ఎక్స్ ఏంది మైనస్ కొసెకెంట్ ఎక్స్. ఈ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే దీని యొక్క ఆపోజిట్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఈ ఫార్ములాస్ వస్తాయి కాబట్టి మనకు. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చాలా స్పెషల్. ఇవి ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ టాన్ ఎక్స్ డిఎక్స్. టాన్ ఎక్స్ దీన్ని ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి. ఇంటిగ్రల్ టాన్ ఎక్స్ అంటే టాన్ ఎక్స్ నేను సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ ఎక్స్ రాస్తున్నా, డిఎక్స్ అంటున్నారు. నేనేం చేస్తున్నా సబ్స్టిట్యూషన్ చెప్తున్నా. సబ్స్టిట్యూషన్ మీకు తర్వాత చెప్తాను, సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తున్నాను చూడండి. ఒకవేళ కాస్ ఎక్స్ని నేను టీ అనుకున్నాను అనుకోండి, కాస్ ఎక్స్ నేను టీ అనుకుంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏమవుతుంది డిటీ అవుతుంది కదా. అంటే సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ని నేను కంప్లీట్గా ఏం పెట్టచ్చు మైనస్ డిటీ పెట్టచ్చు, మైనస్ డిటీ బై కాస్ ఎక్స్. కాస్ ఎక్స్ పైనకి వస్తే ఏమవుతుంది, ఐ మీన్ కాస్ ఎక్స్ నేను టీ పెట్టుకున్నా కదా, అంటే మైనస్ టీ అవుతుంది ఇక్కడ పైనకి వస్తే, అంటే మైనస్ టీ పవర్ మైనస్ 1. ఇప్పుడు ఏంది ఇది 1/t కదా, ఇండైరెక్ట్గా 1/t అంటే ఏంది లాగ్ టీ కదా. లాగ్ టీ అంటే మైనస్ లాగ్ టీ, మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ టీ ఏంది చెప్పాను నేను కాస్ ఎక్స్ చెప్పాను, అందుకని ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది, మైనస్ లాగ్ కాస్ ఎక్స్ వచ్చింది. దీన్ని మనం ఏం చేసి మైనస్ని లోపల పంపిస్తే ఇది కాస్ అనేది రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది. రెసిప్రోకల్ అయితే అది సీకెంట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఇంటిగ్రల్ టాన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకొక ఫార్ములా ఏంది లాగ్ సీకెంట్ ఎక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫార్ములా సెకండ్ ఫార్ములా. అలాగే ఇంటిగ్రల్ కాట్ ఎక్స్కి సైన్ వస్తుంది, లాగ్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. నెక్స్ట్ కొసెకెంట్ ఎక్స్కి ఏమొస్తుంది, ఇంటిగ్రల్ కొసెకెంట్ ఎక్స్కి ఏమొస్తుంది అంటే లాగ్ ఆఫ్ కొసెకెంట్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ ఎక్స్కి ఏమొస్తుంది అంటే లాగ్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఇంకొక ఫార్ములా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములా ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది దీన్ని కూడా ఈ విధంగా దీని నుంచే డెడ్యూస్ చేశాను. అప్పుడు ఓవరాల్గా మొత్తం అంతా సాల్వ్ చేస్తే మనకేమొచ్చిందంటే లాగ్ ఆఫ్ టాన్ ఆఫ్ π/4 ప్లస్ x/2 వచ్చింది. ఈ ఇంటిగ్రల్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మీరు బీటెక్ పోయినా కూడా వదలదు, ఎందుకంటే ఇది
ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్స్ హైయర్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్లో వస్తాయి ఇవి. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ బేసిక్స్ అనేది ఏదో క్లియర్గా చేసుకుంటే అక్కడ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఫార్ములా చూడండి, ఇంటిగ్రల్ సీకెట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అన్నాం, అదేమైంది లాగ్ ఆఫ్ సీకెట్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ కదా, అదే కదా. దానికి ఇంకో ఫార్ములా చెప్పాను, లాగ్ ఆఫ్ టాన్ ఆఫ్ π/4 + x/2. అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. నెక్స్ట్ ఇవేంటివి, ఇవి ఇన్వర్స్ యొక్క ఫార్మ్స్. ఇవి సైన్ ఇన్వర్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏంది 1/√1 - x². సీకెంట్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏంది 1/x√x² - 1. నేను ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోను, డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటా. డిఫరెన్షియేషన్లో సైన్ ఎక్స్కి ఏంది కాస్ ఎక్స్ కదా, కాస్ ఎక్స్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది -sin x అవుతుంది. కాస్ ఎక్స్ యొక్క ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఏ విధంగా చేయాలంటే చెప్తాను చూడండి. ఒకటి ఏంది, ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్లో sin x sin x డిఫరెన్షియేషన్ ఏంది కాస్ ఎక్స్ కదా, కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ వేసి ఏమొస్తుంది, కాస్ ఎక్స్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ వేసి ఏమొస్తుంది అంటే -sin x వస్తుంది, అంతే కదా, అంతే కదా. sin x ఇంటిగ్రేట్ చేశాను నేను, sin x -cos x వచ్చింది. అంటే దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటాయి కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ cos x తీసుకోండి, ఇంటిగ్రల్ cos x ఏమవుతుందో అని అడిగినారు. ఏ దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసినా cos x వస్తుంది, sin xని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే cos x వస్తుంది. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ cos x = sin x. ఇప్పుడు నాకు ఇంటిగ్రల్ sin x కావాలి. ఏ దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే నాకు sin x వస్తుంది, cos xని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే sin x వస్తుంది. కానీ cos యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ -sin, కాబట్టి ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది -cos అవుతుంది ఆన్సర్. అందుకని ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది. ఆ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఇది tan ఇన్వర్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంత 1/1 + x². కాబట్టి 1/1 + x² యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైంది, ఇక్కడ నేను అది ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ వేయలేదు, ఇంటిగ్రేషన్ ఇలా డినోట్ చేస్తారు. అంటే ఈ విధంగా పెడితే ఇది ఇంటిగ్రేషన్, అంటే ఇట్లా కర్వ్ పెడతాం ఇంటిగ్రేషన్కి. ఇది మొత్తం ఫార్ములాస్, ఏమేమైతే కావాలో దానికి అంతా మొత్తం ఫార్ములాస్. ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి కూడా ఈ ఫార్ములాసే చాలా హెల్ప్ అయ్యేది. దీన్ని ఇండెఫినెట్ ఎందుకన్నారంటే ఇక్కడ మనకు వస్తున్నది ఏంది, ఇండెఫినెట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇంటిగ్రేషన్స్ 2 టైప్స్, ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఆన్సర్ వస్తుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాసెస్, వాళ్ళు ఏ ప్రాసెస్ అప్లై చేశారు. ఇప్పుడు మీరే చూసారు ఇందాక log of cos x వచ్చింది, log of cos x వచ్చింది, ఇంకో ప్లేస్లో log of secant x వచ్చింది. ఇంకొకటి secant x tan xకి ఏమొచ్చింది, secant x tan xకి చేసింటే ఏమొచ్చింది, ఇంటిగ్రల్ secant x tan x చేసింటే ఇంటిగ్రల్ secant x చేసింటే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంది, సపోజ్ ఇంటిగ్రల్ secant x dx ఇలా వచ్చింది. దీనికి మనకి ఏమొచ్చింది log of secant x + tan x వచ్చిందా. దీనికి ఇంకో ఫార్ములా ఏం చెప్పాము, log of tan of π/4 + x/2 అని చెప్పాను. ఇలాగా ఒకదానికి ఒక్క ఆన్సర్ కాకుండా ఇంకొక ఆన్సర్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ, అదే ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఒక్కొక్క ప్రాసెస్కి ఒక్కొక్క ఆన్సర్ వస్తుంది, అన్నీ కరెక్టే. కానీ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మాత్రం ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ వస్తుంది, లేదంటే వాల్యూ వస్తుంది, కానీ అక్కడ మనకి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తాం. అక్కడ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ ఇండెఫినెట్, డెఫినెట్. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ అయితే బేసిక్స్ అయితే అయిపోయాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది ఇంటిగ్రల్, ఒకవేళ k × f(x) dx అనే ఒక ఫంక్షన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయమని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది ఒక ఫంక్షన్. కానీ ఫంక్షన్ ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్, ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ x ఉంది కాబట్టి ఇదే మెయిన్ ఫంక్షన్. ఈ k ఏమవుతుంది అప్పుడు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, కాబట్టి kని బయటకు తీయచ్చు ఇట్లాగా. ఈ విధంగా దీని ఒకటి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, ఇది కరెక్ట్. అది నేను చెప్పేది, అది ఫస్ట్ కేస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇంటిగ్రేషన్లో f1x ± f2x ఇలా ఉన్నాయి, dx ఉంది, అంటే రెండు ఉన్నాయి ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ. అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఇంటిగ్రల్ని స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. ఎలాగా, ఇంటిగ్రల్ f1(x) × dx ± f2 ఇంటిగ్రల్ f2(x) dx ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసి రాయొచ్చు. ఇది సెకండ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇంటిగ్రల్ f(ax + b) అని అడిగినారు అనుకోండి, dx అడిగినారు అనుకోండి. సపోజ్ ఇదంతా మీరు చేసిన తర్వాత, ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత క్యాపిటల్ F వచ్చింది అనుకోండి, ఒకవేళ ఆన్సర్లో మీరు /a కూడా రాయాలి. ఎందుకంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు a చేసేటప్పుడు మీరు ax ఉందా, ax యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఉంది కదా ఆ ఏని కిందికి పంపించాలి. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ నార్మల్గా తెలుసు, మీరు డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఏ విధంగా చేస్తారంటే e⁴x ఉంది, e⁴x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పండి. e⁴x ఒకటేనా, తప్పు. పైన ఉన్న 3xకి ఏం చేస్తారు, 3x కూడా చేయాలి కదా, 3 చేస్తారు కదా. ఇక్కడ మనం మల్టిప్లై చేస్తాము,
ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇలానే ఉంది, ఈ పవర్ 3x ఉంది. ఇక్కడ ఇదేమొస్తుంది ఆన్సర్, ఈ పవర్ 3x డివైడెడ్ బై 3 వస్తుంది. ఇక్కడ కింద డివైడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్లో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఈ చిన్న ప్రాసెసెస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెథడ్స్. అసలు ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మన దగ్గర? మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్లో మనకి ఏమేమి ప్రాసెస్ ఉన్నాయంటే మొత్తం త్రీ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూషన్. సెకండ్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ బై పార్ట్స్, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. థర్డ్ ఏదేంటంటే ఈ సబ్స్టిట్యూషన్, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్, పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇవి 3 ప్రాసెసెస్ మీరు చేయాలనుకుంటే. అర్థమైందా? సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటంటే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒకటి, ఇంటిగ్రల్ tan x కేసులో మనం ఏం చేసాం, sin x డివైడెడ్ బై cos x అన్నామా. cos xని మనం t పెట్టుకొని మైనస్ sin x dx ఈక్వల్ టు dt అని రాసుకొని sin x dxని మైనస్ dtగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. మైనస్ dt డివైడెడ్ బై దీన్ని t పెట్టుకున్నాం కదా. అంటే ఓవరాల్గా ఏం వచ్చింది, ఇది మైనస్ log t వచ్చింది. అంటే మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ cos x వచ్చిందా, ఈ విధంగా వచ్చిందా మనకి tan x యొక్క ఇంటిగ్రల్ tan x. అదే విధంగా ఇక్కడ మనం ఎట్లయితే ఒక వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామో అలా కానీ మనం కానీ ఏదైనా వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం కానీ ఇంటిగ్రల్ సాల్వ్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక రూల్ ఉంటుంది, దాని పేరు ఏంటంటే ఐలేట్ అంటే ఇది ఏంటంటే ఇది ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్. ఇలా రాస్తారు, యాక్చువల్గా ఇలా రాస్తారు ఐలేట్. ఐ అంటే ఇది ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్, ఎల్ అంటే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్, ఏ అంటే ఆల్జిబ్రైక్ ఫంక్షన్స్, ట్రీ అంటే ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్, ఈ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ని బై పార్ట్స్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇలా ఉంది ఇంటిగ్రేషన్ f1x ఇంటూ g1x ఇలా ఉంది, dx ఉంది. ఇలా మల్టిప్లైడ్ ఉన్న 2 ఫంక్షన్స్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. ఇలా డైరెక్ట్గా డివైడ్ చేయలేం కాబట్టి దీనికి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. అదేందో అప్పుడు నేను ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. కానీ ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఒక దాన్ని ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అనుకుంటాం, ఇంకో దాన్ని సెకండ్ ఫంక్షన్ అనుకుంటాం. ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ అనేది మనం చూద్దాం. అదే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. నెక్స్ట్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకొని ఉంటారు. పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఇలా ఉంది 1/x+2 ఇంటూ x+1 ఇలా ఉంది. సపోజ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, దీన్ని పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ కానీ ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్ ఇలా ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇలా ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ దీన్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి తర్వాత ఇండివిజువల్గా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ x+2 x+1 ఉందో పైన 1 ఉందో దాన్ని దీనిలాగా క్రియేట్ చేస్తాం. ఎలాగా పైన x+2 మైనస్ ఆఫ్ x+1 ఇలా రాయచ్చా నేను. అప్పుడు x+2 ఇంటూ x+1 అప్పుడు ఏమొచ్చింది నాకు ఇక్కడ 1/x+1 మైనస్ 1/x+2 ఈ విధంగా వచ్చిందా. ఇది ఇంటిగ్రేషన్. ఇప్పుడు రెండు సపరేట్ అయ్యి 1/x+1 ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది log x+1 కదా, మైనస్ ఇదేంది log x+2 కదా. అప్పుడు log ఆఫ్ x+1 మైనస్ log ఆఫ్ x+2 ఏంది x+1 డివైడెడ్ బై x+2 ప్లస్ c. ఇది ఇంటిగ్రేషన్. ఈ విధంగా సాల్వ్ చేస్తే దాన్ని పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం. ఈ 3 ప్రాసెసెస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దామంటే కొన్ని ఇంకా ఫార్ములాస్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం. ఈ మెథడ్స్ అనేది రావడానికి డిస్కస్ చేద్దాం లేదు. ఫస్ట్ అయితే ఫార్ములాస్ మనకు అయిపోతే ఫార్ములాస్ పంచ్ అయిపోయి ఫార్ములాస్ మనం ఆటోమేటిక్గా చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ ఫార్ములాస్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటిగ్రల్ dx బై x² ప్లస్ a². ఇదేంటిది ఇంటిగ్రల్ 1/x² ప్లస్ a². దీని యొక్క ఫార్మ్ ఏంటంటే 1/a tan ఇన్వర్స్ x. చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ది. సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ dx డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ a² మైనస్ x². ఇదేంటిది సైన్ ఇన్వర్స్ x/a. ఇక్కడ x/a ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంటిగ్రల్ 1/1 ప్లస్ x² ఏంది tan ఇన్వర్స్ x, అంతే కదా. ఇక్కడ 1+ ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు a² వచ్చింది. a² వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ x/a వస్తుంది. ముందు కూడా 1/a వస్తుంది. ఇది డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. కానీ సైన్కి రాదు అలాగా. అర్థమైందా? ఈ రెండు ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ ఏమంటే ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ dx బై x² మైనస్ a² అని ఒక ఫార్ములా వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ dx బై x² ప్లస్ a² అని ఒక ఫార్ములా వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ dx బై x² ప్లస్ a². ఓకే, ఇది రూట్లో వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇది మనం నార్మల్గా రాసేసాం కదా. ఇప్పుడు x² మైనస్ a² అంటే ఫార్ములా చూడండి. x² మైనస్ a² ఫార్ములా ఏంటంటే 1/2a log 1/2a log x మైనస్ a డివైడెడ్ బై x ప్లస్ a ప్లస్ c. ఇది ఫార్ములా. ఇంటిగ్రల్ 1 డివైడెడ్ బై x² మైనస్ a² dx ఈక్వల్ టు 1/2a log x మైనస్ a డివైడెడ్ బై x ప్లస్ a ప్లస్ c. ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఫార్ములా ఇంకోటి ఏమొస్తుంది అంటే ఇంటిగ్రల్ 1/a² మైనస్ x² వస్తుంది. అప్పుడు దాని ఫార్ములా ఏంటంటే 1/2a. జస్ట్ మైనస్ కామన్ తీస్తే అయిపోయి కదా.
అలా అనుకోద్దండి, దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క ఆన్సర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. 1/2a log ఏంటిది ఇది a + x డివైడెడ్ బై a - x ప్లస్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఒకటి చెప్పాం కదా, ఇదేమవుతుంది అప్పుడు, ఇదేమవుతుందంటే log ఆఫ్ x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x² ప్లస్ a². ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే ప్లేస్లో రూట్ ఆఫ్ x² - a² ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది log ఆఫ్ ఏమొస్తుంది log ఆఫ్ x మైనస్ x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x² - a². రెండు దానికి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్సే వస్తుంది, ఇక్కడ రెండు దానికి ప్లస్ ప్లస్సే. కానీ ఏం చేంజ్ అయింది ఇక్కడ, రూట్ ఆఫ్ x² - a² ఒక దానికి వస్తుంది, ఇంకోటి రూట్ ఆఫ్ x² + a² అని ఒక దానికి వస్తుంది. అంటే మొత్తం ఎన్ని ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేశాను, tan ఇన్వర్స్ x ఇంటిగ్రల్ 1/x² + a², ఇంకోటి ఇంటిగ్రల్ 1/x² - a², x² - a², ఇంటిగ్రల్ 1/a² - x², మళ్ళీ ఇంటిగ్రల్ 1/రూట్ ఆఫ్ x² + a², ఇంకోటి ఇంటిగ్రల్ 1/రూట్ ఆఫ్ x² - a². మళ్ళీ ఏం డిస్కస్ చేశాను, సైన్ది ఇంటిగ్రల్ 1/రూట్ ఆఫ్ a² - x². దీన్ని ఈ విధంగా కంపేర్ చేయండి, కంపారిజన్కి ఆటోమేటిక్గా నేర్చుకుంటారు. ఇంటిగ్రల్ 1/రూట్ ఆఫ్ x1 - x². దీన్ని నేను ఏమన్నాను, సైన్ ఇన్వర్స్ x అన్నాను, ఎందుకంటే సైన్ ఇన్వర్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఇది అవుతుందని చెప్పాను. కాబట్టి దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, ఇది డిఫరెన్షియేషన్, ఇది ఇంటిగ్రేషన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైందంటే 1 ప్లేస్లో a వచ్చింది, a² వచ్చింది. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే సైన్ ఇన్వర్స్ x/a పెడతాం. ఇక్కడ సైన్ ఇన్వర్స్ x/a చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఇవి. ఇప్పుడు మీకు డిస్కస్ చేయాల్సిన ఫార్ములాస్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు దీన్ని కొంతమంది ఏమంటారంటే log ఆఫ్ x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x² + a² ఏమంటామంటే సైన్ h ఇన్వర్స్ అంటాం. సైన్ h ఇన్వర్స్ x అని, కొంతమంది ఇది కాస్ h ఇన్వర్స్ అని ఏదేదో అంటారు. కానీ మీరైతే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవద్దండి, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సైన్కి కాస్కి మీరు ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక్కొక్కసారి ఒకవేళ ఆప్షన్స్లో ఇది ఇస్తే ఒకవేళ ఆలోచించండి, కానీ మ్యాక్సిమం అయితే ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఫార్ములాస్. ఇంకా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో 3 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఆ ఫార్ములాస్ చూసిన తర్వాత మనం టైప్స్కి వెళ్దాం. టైప్స్ ఉన్నాయి, చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇంటిగ్రల్సే టైప్స్, టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3, టైప్ 4, అలా టైప్ 5, అలా మొత్తం టైప్స్లో 3 టైప్స్ 4 టైప్స్ అలా ఉంటాయి. మనం ఒక్కొక్కటి నీట్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే మనం 3 ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. 1, 2, 3. ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ a² - x² dx, ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ x² + a² dx, ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ x² - a² dx. ఇలాగా 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ 3 ఫార్ములాస్ మీరు ఎక్కడ చూసారు, నేను కానీ ఇక్కడ కానీ ఒకవేళ 1/n పెట్టాను అనుకోండి, మీరు ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ మీకు తెలుసు. ఇదేంది ఫార్ములా, సైన్ ఇన్వర్స్ x/a. ఇది ఫార్ములా ఏంది, log ఆఫ్ x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x² + a². ఇదేంది, log ఆఫ్ x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x² - a². ఆ ఫార్ములాస్ ఇవి. కానీ ఇక్కడ 1 లేదు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ పవర్ న్యూమరేటర్లోనే ఉంది ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా అంటే, జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ ఫార్ములాని మనము 1 అని తీసుకొని 2 ఫంక్షన్స్గా తీసుకొని ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్కి యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అంతా మీకు అవసరం లేదు, జస్ట్ మీరు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి మీరేం చేస్తారంటే, ఇది స్టార్టింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే x/2తో స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది సేమ్ అలానే వస్తుంది, a² - x² ఇలా వచ్చిందా. తర్వాత a² పాజిటివ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. పాజిటివ్ ఉంది, అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ a²/2 వస్తుంది. మళ్ళీ రూట్ ఆఫ్ a² - x² వస్తుంది. ఇది ఫార్ములా, అర్థమైనా. ప్లస్ a²/2 వస్తుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ a² - x² వస్తుందని చెప్పాను కదా, దానికి 1/, అన్నట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడు అది ఓవరాల్ ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ 1/రూట్ ఆఫ్ a² - x² అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ x/a కదా, అంటే ఇక్కడ సైన్ ఇన్వర్స్ x/a వస్తుంది. అదేవిధంగా దీనికి కూడా చూడండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది x/2 రూట్ ఆఫ్ x² + a². ఇక్కడ వరకు మీరు రాస్తారు. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా a²/2. ఎందుకు, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది a అనేది, కాబట్టి a²/2. తర్వాత ఏమొస్తుంది, log ఆఫ్ x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x² + a². ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఇది నెక్స్ట్ ఇదేంది, ఇది కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, సేమ్ అదే కదా, x/2 రూట్ ఆఫ్ x² + a² మైనస్ a²/2. మైనస్ ఎందుకు రాశాను, a² నెగిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ రాశాను. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ రాయాల్సిందే. x/2 రూట్ ఆఫ్ x² + a² మైనస్ a²/2. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి, మైనస్ a²/2 తర్వాత log ఆఫ్ x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x² - a². ఈ విధంగా మీరు ఈ 3 ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇవి. డైరెక్ట్ అడిగినారంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు చూడండి, ఎందుకంటే అడుగుతారు, ఒక్కొక్కసారి అడిగారు కూడా. డైరెక్ట్ అడిగేది అసలు ఇంటిగ్రేషన్ క్వశ్చన్స్ చూస్తేనే చెయ్యకుండా పక్కనకి వెళ్ళిపోయే రోజులు కూడా ఉన్నాయి తెలుసా. నేను ఎందుకో అవి చాలా టఫ్ అనిపిస్తాయి. కానీ తర్వాత రాను ప్రాక్టీస్ చేసి ఏమనిపించిందంటే, ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తే అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ.
ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ టఫ్. ఆ విధంగా అర్థమైపోయింది నాకు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ కూడా అయిపోయాయి, ఫార్ములాస్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా. ఇప్పుడు టైప్స్కి వెళ్దాం డైరెక్ట్. టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్లో మనకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ టైప్స్లో టైప్ 1 చూడండి. టైప్ 1 అంటే ఏంటంటే ఈ టైప్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై క్వాడ్రాటిక్, ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ క్వాడ్రాటిక్, ఇంటిగ్రేషన్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్. దీన్ని చూస్తుంటే ఏంది క్యూ 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 అని రాస్తున్నారు. క్యూ అంటే క్వాడ్రాటిక్, అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దీని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ బై ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈ విధంగా ఉందనుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనుకోండి. థర్డ్ది ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ లేదు ఇక్కడ, ఇదేంటి పైన వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటిది రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. ఈ టైప్ నేను చెప్తున్నా. టైప్ 1 అంటే ఏంటంటే ఇలా 1 క్వాడ్రాటిక్ లేదంటే 1 రూట్ క్వాడ్రాటిక్ లేదంటే రూట్ క్వాడ్రాటిక్ ఆ విధంగా ఉంటే మీరేం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ 1 ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఉన్న కోఎఫిషియంట్ ఉందా దాన్ని కామన్ తీయండి. కామన్ తీసి ఇక్కడ ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ తయారు చేయండి ఎక్స్కి. మేక్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఈ కాన్స్టెంట్ ఒకవేళ సపోజ్ బి అనుకోండి, దాన్ని రూట్ బి హోల్ స్క్వేర్ లెక్క రాసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని చూస్తే ఇప్పుడు ఏ ఉందా, ఏని బయటకు తీసేయండి, అప్పుడు 1/a వస్తుందా బయటికి, అది పక్కన పెట్టేయండి. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా గుర్తు రావాలి. సపోజ్ దీని కానీ నేను ఇలా రాశాను అనుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అని రాశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఓవరాల్గా ఇది 1/x స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ డిఎక్స్ అని కానీ వచ్చింది అనుకోండి, సేమ్ ఇది. అంటే దీని అర్థం ఏంది, ఇది మనకి ఇంటిగ్రేషన్ తెలుసు కదా, ఆ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయండి. ఏ ఇంటిగ్రేషన్ 1/x స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏం చెప్పాను, 1/a tan ఇన్వర్స్ x/a అని చెప్పానా, ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో మాత్రం ఈ ఎక్స్ మీకు ఏమొచ్చిందో అదే పెట్టండి. ఈ ఏ ఏంటిది ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చేశారో ఆన్సర్ చేశారో x/a అంటే ఇక్కడ బయట వచ్చిన ఈ ఏ కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్, ఇది ఆ విధంగా చేయాలి. ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా అలానే చేయాలి. ఈ ప్రతి ప్రాబ్లం మీరు చూస్తుంటే మీకు ఫార్ములాస్ ఆల్రెడీ గుర్తొస్తున్నాయా లేదా, ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టైప్లో వచ్చే ఫార్ములాస్ ఏంటి చెప్పండి. 1/రూట్ లేకుండా వచ్చే ఫార్ములాస్, ఇంటిగ్రల్ 1/x స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుందా, వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ 1/రూట్, ఇంటిగ్రల్ 1/a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ వస్తుందా, వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ 1/x స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుందా. అంటే ఈ 3 ఫార్ములాస్ ఇక్కడ హెల్ప్ అవుతున్నాయి మనకు, రూట్ లేనివి. ఇక్కడ రూట్ ఉన్న ఫార్ములాస్ ఇక్కడ అప్లై అవుతున్నాయి. ఏంటివి, ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ సైన్, అదేంది సైన్ ఇన్వర్స్ x/a. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్, ఇదేంది లాగ్ ఆఫ్ x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇది. మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అనేది లాగ్ ఆఫ్ x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ దీనికి ఏం ఫార్ములాస్ యూజ్ అవుతున్నాయి, మనం ఫస్ట్ ఇందాక డిస్కస్ చేసిన రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ డిఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ డిఎక్స్, మళ్ళీ ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ డిఎక్స్. ఈ విధంగా ఈ 3 ఫార్ములాస్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి. అందుకని నేను స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్పాను. ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ ఇవి చెప్పాను మీకు, సెకండ్ స్టెప్ ఇవి చెప్పాను, థర్డ్ స్టెప్ ఇవి చెప్పాను. సో బేసికల్లీ ఇన్ దిస్ టైప్ we have to solve the given integrals by using the formulas discussed earlier, without root, with root, and there is no denominator and it is given in the numerator. These type of problems you have to do. This is type 1 ఇది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ నేను లాస్ట్లో చెప్తాను, మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు జస్ట్ వినండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు టైం వేస్ట్. ప్రాబ్లమ్స్కి టైం ఎక్కువ పడుతుంది, కానీ కాన్సెప్ట్ రివిజన్ చేయడానికి చాలా ఈజీ. సో మీరు ఏం చేయాలి, కాన్సెప్ట్ ఈ టైంలో తొందరగా రివిజన్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఆలోచించాలి. నేను కాన్సెప్ట్ కోసం 1 షాట్స్ తెచ్చాను, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి తెచ్చాను. ప్రాబ్లమ్స్ మీకు గూగుల్ ఫామ్లో ప్రొవైడ్ చేశాను. కాబట్టి ఇది గూగుల్ ఫామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మీరు పక్కా దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలుసుకొని మీరు యాక్సెస్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ 2. ఇప్పుడు టైప్ 2లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. టైప్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చెప్తాను చూడండి. ఇంటిగ్రల్ px ప్లస్ క్యూ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c
ఇది ఉందా, ఇది డిఎక్స్, ఇది ఒక టైప్. సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే సెకండ్ టైప్ పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ డివైడెడ్ బై ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి, ఇది ఒక టైపు. నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఏంటంటే థర్డ్ టైప్ పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ ఇంటూ పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి డిఎక్స్. దీనికి ఏం చేయాలి, చూడండి ఈ 3 ఫార్మాట్స్, ఇందాక చెప్పిన 3 ఫార్మాట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ఉండండి. ఇది వేరే టైప్. ఎందుకు టైప్ వేరే అయింది, ఇది దీంట్లో ఎక్స్ట్రా ఒక లీనియర్ టర్మ్ వచ్చింది. మీరు దీన్ని ఇలా రాసి ఇలా అవుతుంది, ఇది లీనియర్ బై రూట్ క్వాడ్రాటిక్, ఇది ఇంటిగ్రల్ లీనియర్ బై క్వాడ్రాటిక్, ఇది ఏమవుతుంది లీనియర్ ఇంటూ రూట్ క్వాడ్రాటిక్. ఈ విధంగా ఫార్మ్స్ వచ్చాయా, ఇవే కదా. ఈ ఫార్మ్స్కి కూడా మీకు ఆన్సర్స్ తెలుసు. ఏ విధంగా అంటే జస్ట్ ఫార్ములాస్ తెలుసు, ఆన్సర్ తెలుసు. మీరేం చేయాలి, స్టెప్ 1 మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ ఇలా రాసుకోవాలి. రాసుకొని ఈ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ఉందా, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ఉంది కదా, దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టింది దానికి ముందు. ఎలా అంటే చెప్తాను చూడండి, పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అలా రాసి ప్లస్ బి, ఈ విధంగా ఫార్మాట్లో రాసి మీరు ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనుకోండి, 5x ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2, ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను. జాగ్రత్తగా వినండి ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మీరేం చేయాలి, ఈ విధంగా మీకు ఇంటిగ్రల్ అడిగితే మీరేం చేయాలంటే ఫస్ట్ 5x ప్లస్ 2 యూ హ్యావ్ టు రైట్ 5x ప్లస్ 2 యాజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ థింగ్ ఇంటూ ద రైట్ సైడ్. a into differentiation of this thing, 3x square differentiation, what is differentiation of 3x? 3x square, the differentiation is 9x plus 2x differentiation is 2 and 2 differentiation is 0. So complete a into 9x plus 2 plus you have to keep another constant, that is b. Now we have to split the terms, that is 9ax plus 2a plus b. You have to combine these two with this and 9a with this. So 9a equal to 5, a equal to 5 by 9. So you have to keep a equal to 5 by 9 here. 2 into 5 by 9, that is 10 by 9 plus 2b. 2b equal to 2. 10 by 9 plus 2b equal to 2. 2 minus 10 by 9 divided by 2. 18. 18 minus 10. 8 by 9 by 2 by 1 by 8. 1 by 2. 4 by 9. So b is 4 by 9. b equal to 4 by 9. a equal to 5 by 9. So again you have to write. ఎలా రాయాలి, px ప్లస్ క్యూని ఇప్పుడు ఎలా రాస్తున్నామంటే ఏ ఎంత 4 by 9. 4 by 9 ఏంటి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత వచ్చింది, 9x ప్లస్ 2 వచ్చింది. ఇలా రాసి ప్లస్ b ఎంత రాయాలి, b 4 by 9. b ఎంత, a 5 by 9 కదా వచ్చింది, a 5 by 9. b ఎంత 4 by 9. 4 by 9 ఇంటూ ఇదే కాన్స్టెంట్ ఇత పెట్టేసి మీరు ఏం చేయాలి, డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్గా ఏముందో అది రాసేయాలి. ఇక్కడ ఏముంది 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2 ఉందా, ఈ విధంగా రాసి ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి అంతే. ఇప్పుడు దీనికి ఒకవేళ మీకు ఇంటిగ్రేషన్ నేను చెప్పాలంటే ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు దీన్ని, ఫస్ట్ దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి ఇంటిగ్రల్. అప్పుడేమొస్తుంది మీకు 5 by 9 కాన్స్టెంట్ బయటికి తీయండి, 9x ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2 వచ్చిందా, ఈ ఇంటిగ్రల్ dx ఇది ప్లస్ మళ్ళీ 4 by 9 అనేది కాన్స్టెంట్, ఇంటిగ్రల్ 1 బై రూట్ ఆఫ్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2 dx. ఇదొక ఇంటిగ్రల్. మీరు మళ్ళీ చూస్తే ఇది ఏ ఫార్మాట్లో తయారైంది, ఇది ఏ ఫార్మాట్లో ఉందంటే ఇంటిగ్రల్ f' డివైడెడ్ బై రూట్ f ఆఫ్ x. అదే కదా, అంటే f ఆఫ్ x ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన ఇది ఉంది. అప్పుడు దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే, సపోజ్ దీన్ని మీరు t స్క్వేర్ లెక్క పెడితే ఇదేమవుతుంది అంటే మొత్తం ఆన్సర్ దీనికి ఏమొస్తుంది అంటే కింద 2 రూట్ f ఆఫ్ x వస్తుంది. అంటే 2 రూట్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x. ఈ దీని యొక్క ఆన్సర్ ఇది. మీరు ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ f' డివైడెడ్ బై f ఆఫ్ x. ఇదేమైతే అంటే లాగ్ f ఆఫ్ x అవుతుంది ప్లస్ సి ఇంటిగ్రల్ f' డివైడెడ్ బై రూట్ f ఆఫ్ x. దీని యొక్క dx ఏమవుతుంది అంటే టూ రూట్ f ఆఫ్ x అవుతుంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ విధంగా చేసి ఇది వచ్చింది. తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి, ఈ ఇంటిగ్రల్ కూడా సాల్వ్ చేయాలి. అంటే ప్రాసెస్ ఏంటంటే px ప్లస్ క్యూని మనం దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్గా రిప్రజెంట్ చేసి మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం అంతే.
ఇక్కడ కూడా అంతే, అలా సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది నెక్స్ట్ ఏంటంటే టైప్ 2 ఇది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైప్ 3. టైప్ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది టైప్ 3 ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ x² + 1 డివైడెడ్ బై x⁴ + kx² + 1 × dx. ఇలాంటి టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇంటిగ్రల్ x² + 1 డివైడెడ్ బై x⁴ + 2k + kx² + 1. ఈ విధంగా k అనేది ఏం కావచ్చు, k అనేది +1 కావచ్చు, లేదంటే -1 కూడా కావచ్చు. అది పక్కన పెడితే మనకి ఫార్మేట్ ఎలా ఉండాలి, ఇంటిగ్రల్ x² + 1 డివైడెడ్ బై x⁴ + kx² + 1. ఈ ఫార్మేట్లో ఉంటే మీరు చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ డివైడ్ చేయాలి న్యూమరేటర్ని. ఏదంతో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డివైడ్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ x². తో డివైడ్ చేస్తే ఇదేమొస్తుంది 1 + 1/x² వస్తుందా, ఇదేమొచ్చింది x² + k + 1/x² వస్తుందా. అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత మీరేం చేయాలంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే x - 1/xని మనకి t పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, x - 1/xని t పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు ఇలా పెడుతున్నామంటే దీని ఒక డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. 1 + 1/x² కదా, అంటే పైన టర్మ్ క్రియేట్ అవుతుందా. పైన టర్మ్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే x - 1/x అనే ఒక టర్మ్ని t పెట్టుకుంటాం. అప్పుడు దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ dx = dt అయితే ఇదంతా ఏమవుతుంది, dt కదా పైన, ఇది మొత్తం dt వచ్చేసింది పైన. ఇప్పుడు కింద ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి. స్క్వేర్ వేసి ఏమొస్తుంది, ఇదే కదా వచ్చేది -2 ఇదే కదా. కింద ఏముంది x² + 1/x² ఉంది, అదేమైతుంది 2 కదా. 2 అంటే ఈ కాన్స్టెంట్ ఏంది k కదా, k + 2 కదా మొత్తం అయింది. దీని యొక్క dx dt. అప్పుడు ఇది మొత్తం ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, log k + 2 అలా ఆ విధంగా వస్తుంది కదా ఫార్మేట్. అలా సాల్వ్ చేయాలి మీరు. సాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మీరు లాస్ట్కి ఏం పెట్టాలి, t వాల్యూ కూడా పెట్టాలి. ఇక్కడ మీరు యాక్చువల్గా ఏం పెట్టారు, ఇదేంటి dt వచ్చిందా, ఈ x² + x - 1/x అనేది మీరు t పెట్టారు. స్క్వేర్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే x² + 1/x -2 = t² అవుతుంది. t² + 2 వచ్చేది ఇక్కడ, t² + 2 వచ్చిందా. t² + 2 ఏం రాయొచ్చు మీరు, √2² రాయొచ్చా. అంటే ఇది ఎలా ఉంది ఫార్మేట్, ఇంటిగ్రల్ 1/x² + a² ఉందా, అంటే దీని ఏం రాయొచ్చు నేను 1/√2 tan 1 t/√2 రాయొచ్చు. ఇప్పుడు t ఏంది ఇక్కడ, t నేను పెట్టిన సబ్స్టిట్యూషన్ x - 1/x అంటే x - 1/x √2. ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. ఇది ఫార్మేట్. ఇంకోటి ఇదే ఫార్మాట్లో x - 1/x అని పెట్టామా, ఎందుకు పెట్టాం, పైన 1 + 1/x² ఉన్నప్పుడు. ఒకవేళ ఇక్కడ కానీ ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే మనం దీన్ని ఏం చేంజ్ చేస్తామంటే x + 1/xగా చేంజ్ చేస్తాం. అప్పుడు దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది, 1 - 1/x² అవుతుంది. ఒకవేళ పైన కానీ 1 - 1/x² కానీ ఉంటే మీరు ఇది పెట్టాలి సబ్స్టిట్యూషన్. అప్పుడు అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్. అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైప్ 4. చాలా ఇంపార్టెంట్. టైప్ 4 చూడండి. ఇంతవరకు ఇందాక మీరు ఏం చూసారు, ఇంటిగ్రల్ లీనియర్ డివైడెడ్ బై క్వాడ్రాటిక్. ఇంటిగ్రల్ ఏం చూసారు, లీనియర్ డివైడ్ బై క్వాడ్రాటిక్, లీనియర్ డివైడ్ బై రూట్ క్వాడ్రాటిక్, ఇంటిగ్రల్ లీనియర్ ఇంటూ రూట్ క్వాడ్రాటిక్. ఈ విధంగా చూసారా. ఇప్పుడు టైప్ 4లో ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ 1 లీనియర్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్ ఒకటి, ఇంటిగ్రల్ 1 లీనియర్ రూట్ లీనియర్ ఒకటి, ఇంటిగ్రల్ 1 క్వాడ్రాటిక్ రూట్ లీనియర్ ఒకటి, ఇంటిగ్రల్ 1 క్వాడ్రాటిక్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్ ఒకటి. మొత్తం 4 కేసెస్ వస్తాయి ఇక్కడ. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఇవి. మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. ఏది ఎప్పుడు చేయాలనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. లీనియర్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్, లీనియర్ రూట్ లీనియర్, క్వాడ్రాటిక్ రూట్ లీనియర్, 1 క్వాడ్రాటిక్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్. ప్రతిది ఇంపార్టెంటే. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక కేసు ఏంటంటే ఎప్పుడు వరకైతే లీనియర్ లోపల ఉందో ఈ రెండు దానికి ప్రాసెస్ సేమ్. ఏం చేయాలి, లీనియర్ = t² పెట్టుకోవాలి. ఇది ప్రాసెస్. అర్థమైనా. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే సపోజ్ px + q అనుకోండి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ దాన్ని మనం t² పెట్టేస్తే రూట్ అనేది తొలగిపోతుంది కదా. అంటే ఎంతవరకు లీనియర్ ఈక్వేషన్ అనేది రూట్లో ఉందో ఆ ఈక్వేషన్స్కి, అంటే ఈ 2 ఫామ్స్కి మీరేం చేయాలి, ఈ 2 టైప్స్కి మీరేం చేయాలంటే l = t² పెట్టాలి. l అంటే ఏంటి, లీనియర్ ఫామ్ = t². అదే దీనికి చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఇక్కడ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1/L రూట్ క్యూ ఉందా, దానికి ఏం పెట్టాలంటే 1/t పెట్టాలి. ఏది ఎల్ రూట్ క్యూ ఉన్నదానికి లీనియర్ ఈక్వల్ టు 1/t పెట్టాలి. అంటే సపోజ్ px ప్లస్ క్యూ అనేది ఒక లీనియర్ ఇక్కడ బయట ఉంది, దాని రూట్లో ax² ప్లస్ bx ప్లస్ ఉందా, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే px ప్లస్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1/t పెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? px ప్లస్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1/t పెట్టాలి. అది మీ ఇష్టం, అది 1/t పెడతారా 1/z పెడతారా అది మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏది లీనియర్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం, లీనియర్ని 1/t పెట్టమన్నాం. అంటే ఇప్పుడు లీనియర్ అంటే px ప్లస్ క్యూని 1/t పెట్టమని చెప్పాం. కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఇంటిగ్రల్ 1/ క్వాడ్రాటిక్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్లో అంటే ఇలా ఉందనుకోండి, సపోజ్ ax² ప్లస్ 2 ఇంటూ bx² ప్లస్ 3 ఇలా ఉంది, dx ఇలా ఉందనుకోండి. దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇది సపోజ్ రూట్లో ఉంది, ఇది క్వాడ్రాటిక్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్ కదా, ఇంటిగ్రల్ 1/ క్వాడ్రాటిక్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్ ఇది అంతే కదా. దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనము సాల్వ్ చేయాలంటే x ఈక్వల్ టు 1/t పెట్టాలి. x ఈక్వల్ టు 1/t ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ లీనియర్ ఈక్వల్ టు 1/t. ఈ విధంగా ఈ 4 ఫార్మ్స్ ఏం చెప్తున్నాయి, ఇంటిగ్రల్ 1/ క్వాడ్రాటిక్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్ అన్నా, ఇంటిగ్రల్ 1/ లీనియర్ రూట్ లీనియర్ అన్నా, లీనియర్ ఈక్వల్ టు t² పెట్టి సాల్వ్ చేస్తాం. అదే ఇంటిగ్రల్ 1/ క్వాడ్రాటిక్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్ ఉంటే x ఈక్వల్ టు 1/t పెడతాం. అదే ఇంటిగ్రల్ 1/ క్వాడ్రాటిక్ రూట్ లీనియర్ అది ఉన్నప్పుడు మనం చేసేసాం. నెక్స్ట్ లీనియర్ రూట్ క్వాడ్రాటిక్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయం, మనం లీనియర్ని ఈక్వల్ టు 1/t పెట్టమనం. అంటే లీనియర్ ఈక్వల్ టు, ఇది లీనియర్ కదా, ఈక్వల్ టు 1/t. దీన్ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసి సాల్వ్ చేసి మొత్తం చేస్తే మనకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లాస్ట్లో చూద్దాము. ఇప్పుడైతే ఇది టైప్ 4. ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇంటిగ్రల్స్. ఇప్పుడు వచ్చింది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇంటిగ్రల్స్. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇంటిగ్రల్స్ చూడండి. ఫస్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇంటిగ్రల్స్లో కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. అవేంటివంటే ఇంటిగ్రల్ dx డివైడెడ్ బై a ప్లస్ b cos x ఇలా రావడం, ఇది ఫస్ట్ ఫార్మాట్. సెకండ్ ఫార్మాట్ అంటే ఇంటిగ్రల్ dx డివైడెడ్ బై a ప్లస్ sin x రావడం, ఇలా a ప్లస్ b sin x, ఇది a ప్లస్ c sin x అనుకోండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫార్మాట్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ dx డివైడెడ్ బై a ప్లస్ b cos x ప్లస్ c sin x, ఈ విధంగా వచ్చాయి. అంటే మొత్తం ఏంటివి ఇవి లీనియర్ టర్మ్స్, అంటే క్వాడ్రాటిక్ టర్మ్స్ కాదు, ఇవి లీనియర్ టర్మ్స్. అంటే ఒక డిగ్రీ 1 ఉంది. ఇలాంటి దానికి మనం ఏం చేయాలంటే sin xని cos xని మనం ఏం చేయాలంటే హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే sin x ఏమొస్తుంది, sin x హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములా ఏమైంది, tan in terms of tan లో 2 tan x/2 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan x/2 కదా. అదే cos x ఏమవుతుంది, 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ x/2 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x/2 కదా. ఈ విధంగా లీనియర్ ఇస్తే మీరేం చేయాలంటే sin xని cos xని ఈ విధంగా మార్చాలి. ఈ విధంగా మార్చినప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే తీసుకున్నా, ఇంటిగ్రల్ dx బై a ప్లస్ b cos x అంటే cos x ఏం చెప్పామన్నా, cos xని ఈ విధంగా రాయమన్నా, cos x ఎంత రాయమన్నా, 1 మైనస్ t స్క్వేర్ 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ x/2 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x/2 కదా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఇది ఎల్సిఎం తీసుకుంటారా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది a ఇంటూ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x/2 కదా, ప్లస్ b ఇంటూ 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ x/2 కదా. పైనకి ఏమొస్తుంది 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x/2 ఇంటూ dx వస్తుందా. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే నేను ఒకవేళ tan x/2ని ఒకవేళ t పెట్టానంటే పైన నాకు ఏం తయారైంది, tan x/2 అంటే ఏంది ఇక్కడ చెప్పండి, సీకెండ్ స్క్వేర్ x/2కి 1/2 అంటే ఓవరాల్కి ఎంత వచ్చింది నాకు ఇక్కడ dt వచ్చింది అంతే కదా. అంటే ఇది మొత్తం పైనది ఏమవుతుంది, పైనది 2dt అవుతుంది, ఎందుకంటే పైన ఉండేది అదే కదా. ఇది 1 ప్లస్ ఇదేమో రాయించుకున్నాం, సీకెండ్ స్క్వేర్ x/2 రాయొచ్చా, సీకెండ్ స్క్వేర్ x/2 dx ఏమవుతుంది 2dt అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్గా మనం ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఏం రాయొచ్చు అంటే మొత్తం ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే పైన వెంటనే 2dt అని రాయాలి పైన, అంతే 2dt అని రాసి కింద వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా కాన్స్టెంట్కి అయితే 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ x/2, 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ x/2 అంటే మనం t స్క్వేర్ పెట్టేసాం కదా ఆల్రెడీ, ఇది పక్కన పెట్టండి, a ఇంటూ 1 మైనస్ t స్క్వేర్ వస్తుంది. అర్థమైందా.
1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ వచ్చేది 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములాస్లో 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్. అదే కాస్కి అయితే 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ వస్తుంది. అదే సైన్కి అయితే సపోజ్ సి అని సైన్ అనుకోండి, ఇక్కడ సైన్ ఎలా చేంజ్ చేస్తాం, సైన్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాం 2t వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది 2t కదా. ఆ విధంగా అంటే ఈ విధంగా వేసుకొని సాల్వ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పమని అడిగితే చెప్తాను. మీరు ఎలా అడుగుతారు లేండి, ఆన్లైన్లో ఉన్నారు మీరు. చూడండి, ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ dx డివైడెడ్ బై 5 ప్లస్ 2 cos x ఇలా ఉంది. సపోజ్ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఈక్వేషన్ నార్మల్ అని చెప్తున్నా చూడండి. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీరేం చేయమన్నా, ఫస్ట్ cos xని హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాలోకి మార్చుకోమన్నా. హాఫ్ యాంగిల్ అదేమవుతుంది అప్పుడు, cos x యొక్క హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములా 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ x/2 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ x/2 డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ x/2 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x/2 ఇదే కదా. ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత నేను tan x/2ని t పెట్టమంటున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ dx డివైడెడ్ బై 5 ప్లస్ 2 ఇంటూ cos x ఏమవుతుంది 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఇదే కదా. ఇప్పుడు tan x/2 డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, secant స్క్వేర్ x/2 ఇంటూ x/2 1/2 ఈక్వల్ టు dt. అప్పుడు secant స్క్వేర్ x/2 dx ఈక్వల్ ఏమవుతుంది dt అవుతుంది కదా, అంతే కదా. 2dt అవుతుంది కదా ఇక్కడ, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, డైరెక్ట్ దీనిపైన 2dt పెట్టచ్చు. ఇది కింద ఇది క్యాన్సల్, ఎందుకంటే 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ పైన పోతే ఏమవుతుంది, secant స్క్వేర్ x/2 అవుతుంది, అదే కదా tan. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 2dt డివైడెడ్ బై 5 ఇంటూ కింద ఏం రాసామా 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ రాసామా ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. ఇంటిగ్రల్ 2dt డివైడెడ్ బై 5 ప్లస్ 5t స్క్వేర్ ప్లస్ 2 మైనస్ టీ స్క్వేర్, అంతే కదా. 2 మైనస్ 2t స్క్వేర్. ఇప్పుడు 5t స్క్వేర్ నుంచి 2t స్క్వేర్ పోతే 3t స్క్వేర్. 3t స్క్వేర్ ఇదంతా వచ్చింది 7 వచ్చింది. అంటే ఇంటిగ్రల్ 2dt డివైడెడ్ బై ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు 2ని పక్కన తీస్తే dt డివైడెడ్ బై 3t స్క్వేర్ ప్లస్ 7 వచ్చిందా. నేనేం చేయమన్నా కామన్ తీయమన్నా 3ని కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది 2/3 ఇంటిగ్రేషన్ dt డివైడ్ బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 7/3 రూట్ స్క్వేర్ ఇలా రాసుకోవచ్చా. ఇది ఎలా ఉంది 2/3 ఇంటిగ్రల్ 1/x² ప్లస్ a² లెక్క ఉంది. 1/x² ప్లస్ a² ఏం చెప్పినా నేను 1/a 1/a అంటే 1/√7/3 1/a tan ఇన్వర్స్ x/a x అంటే ఎంత tan t/√7/3 ఈ విధంగా రాయాలి. ఇప్పుడు t అంటే ఏం పెట్టమన్నా 2/3 ఇంటూ 1/√7/3 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ t ఏంటిది ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం టీకి tan x/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి ఇది tan x/2 డివైడెడ్ బై √7/3. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా సాల్వ్ చేయాలి. ఇది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇంటిగ్రల్స్లో ఫస్ట్ టైప్. ఇప్పుడు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇంటిగ్రల్స్లో సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే సేమ్ ఇందాక చెప్పినది. ఏమంటే జస్ట్ చేంజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఈ స్క్వేర్స్ వస్తాయి. ఐ మీన్ ముందు ఏం చేశారు పవర్ 1ది చేశారు, ఇప్పుడు ఏంటంటే 2ది చేయాలి. ఇంటిగ్రల్ 1/, దీని ఏం చేయొచ్చు, దీని ఎలా రాయచ్చు అంటే a ప్లస్ b sin స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ c cos స్క్వేర్ ఎక్స్. ఈ విధంగా ఇలాంటి ఫార్మాట్స్కి ఏం చేయాలి అంటే ఇది టైప్ 2 కిందకి వస్తాయి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇంటిగ్రల్స్లో. దీని ఏం చేయాలంటే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ బై cos స్క్వేర్ ఎక్స్ అన్నా చేయొచ్చు, లేదంటే cos స్క్వేర్ ఎక్సే చేయాలి. యాక్చువల్గా cos స్క్వేర్ ఎక్స్ చేయాలి. cos స్క్వేర్ ఎక్స్ అన్నా చేయొచ్చు, secant స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ ఎక్స్ అని చేయొచ్చు, కానీ cos స్క్వేర్ ఎక్స్ బెటర్ ఉంటుంది. cos స్క్వేర్ ఎక్స్ చేశారు అనుకోండి, డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 1/1 cos స్క్వేర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై a secant స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ b వస్తుందా, అంతే కదా. dx పైన ఏమొచ్చింది secant స్క్వేర్ ఎక్స్ వచ్చిందా. దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే secant స్క్వేర్ ఎక్స్ వచ్చిందా. ఇక్కడ secant స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఏంది 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ కదా, 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x/2 అంతే కదా. tan స్క్వేర్ ఎక్స్ ఆ విధంగా కూడా పెట్టచ్చు స్క్వేర్స్ కాబట్టి, ఓకే ప్లస్ b ఈ విధంగా రాస్తారు కదా. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు tan xని t పెట్టండి. tan xని t పెడితే secant స్క్వేర్ ఎక్స్ dx ఏమవుతుంది dt అవుతుంది కదా. అంటే పైన మొత్తం dt, కింద ఏమైంది a ఇంటూ 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ b అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు దీన్ని dt బై a ప్లస్ at స్క్వేర్ ప్లస్ b అంటే ఓవరాల్గా ఏంది ఇప్పుడు dt డివైడెడ్ బై at స్క్వేర్ ప్లస్ a ప్లస్ b అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను ఏ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏ కామన్ తీస్తే 1/a dt డివైడెడ్ బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ కామన్ తీసాను. అప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 1 ప్లస్ b/a వచ్చింది. 1 ప్లస్ b/a నేను √(హోల్)² ఇలా రాసుకున్నాను అనుకోండి. ఇది కూడా సేమ్ ఇందాక ఫార్ములే కదా. అంటే ఇది 1/a అంటే 1/a tan ఇన్వర్స్ అంటే 1/a ఇంటూ మళ్ళీ 1/a అంటే √(1 ప్లస్ ఇది b/a. నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది
tan ఇన్వర్స్ x బై అంటే t బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ b బై a. నేను ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని చెప్తాను కాబట్టి మీకు ఏందేదో ఉంది ఇక్కడ ఏ బి వాల్యూస్ ఏంటిదని అనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ జనరల్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని చేస్తున్నా. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 1/a ఇంటూ 1/రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ b బై a ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ t డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ b బై a వచ్చింది కదా. ఇక్కడ t ఏం పెట్టాను, t అనేది ఏం పెట్టాను, tan కదా, tan x. ఇది ఈ విధంగా చేయాలి. ఇన్ ద డినామినేటర్ మనం ఏం చేయాలి, సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ లెక్క మార్చుకున్నాం. ఈ విధంగా అంటే నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ ఇలానే చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అప్పుడు లాస్ట్ ఏం చేసాం, ఇక్కడ దీన్ని సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ లెక్క రాసాం. tan ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏం చేసాం, t పెట్టాం. tan ఎక్స్ ఈక్వల్ టు t. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో టైప్ 3. చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే టైప్ 3. టైప్ 3 యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్కి అవసరం లేదు కానీ మీకు ఒక మీరు చేస్తారంటే చెప్తాను ఇంకా అంతే. ఏంటిదంటే ఇది ఇంటిగ్రల్ a cos x ప్లస్ b sin x. అడగారు ఎందుకంటే దీనికి చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది మీకు. c cos x జస్ట్ మీకు ప్రూఫ్ లెక్కనే చెప్తాను, మీకు అది హెల్ప్ అవుతుంది బోర్డ్స్కి కూడా. ఇప్పుడు చూడండి ఇంటిగ్రల్ ఇది ఉందా ఫార్మాట్, ఈ ఫార్మాట్లో ఏం చేయాలంటే పైన ఉందా a cos x ప్లస్ b sin x ని మనం పైన లీనియర్ ఉంటే కింద దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం చూడండి, అలానే చేయాలి. ఇది కూడా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ a ఇంటూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డినామినేటర్ రాసండి ఇక్కడ, ప్లస్ b ఇంటూ దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ రాయండి ఇక్కడ, నెక్స్ట్ ప్లస్ k. అంతే ఆన్సర్ ఇదే. ఇంకా ఈ విధంగా చేసి దీన్ని ఇక్కడ పైన రాసేసి దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. ఇక్కడ పైన రాస్తారు కదా, రాసి మొత్తం అన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే 3 ఇంటిగ్రల్స్ వస్తాయి. మీకు 3 ఇంటిగ్రల్స్ వస్తాయి ఇట్లా, ప్లస్ అన్న మైనస్ కానీ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఇట్లా 3 ఇంటిగ్రల్స్ వస్తాయి. 3 ఇంటిగ్రల్స్ మనం ఆన్సర్ రిపోర్ట్ చేయాలి ఇట్లా, అది ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఒకటి చేసి చూపిస్తాము ఇప్పుడు లాస్ట్లో, అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఇది నెక్స్ట్ ఇంకో టైప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది sin పవర్ mx cos పవర్ nx ఈ విధంగా జంటగా ఉంటాయి ఇవి. ఇఫ్ there exists a pair that is sin power mx into cos power nx dx and we have to do integration for this, you have to follow a process that is if m is odd, if m is odd n is odd ఈ విధంగా రెండు తీసుకుంటాం. ఒకవేళ m is even n is even ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. ఏదైతే ఆడ్ ఉందో ఇఫ్ కాస్ ఎక్స్ పవర్ ఇస్ ఆడ్ సబ్స్టిట్యూట్, ఏదైతే ఆడ్ ఉందో ఇప్పుడు ఎమ్ ఈజ్ ఆడ్ అని చెప్పామా, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కాస్ ఎక్స్ ఫస్ట్ కేసు చూడండి, ఎమ్ ఈజ్ ఆడ్ కదా, కాస్ ఎక్స్ని టీ పెట్టాలి. ఏదైతే ఆడ్ ఉందో ఈవెన్ని టీ పెట్టాలి. ఎన్ ఈజ్ ఆడ్ ఉంది కదా, ఏం పెట్టాలి, సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఎమ్ ఈజ్ ఈవెన్ కదా, ఎమ్ ఈజ్ ఈవెన్ కాబట్టి ఈవెన్ ఏదైతే అదే కదా పెట్టాల్సిందే, అంటే ఇప్పుడు సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ పెడదాం. నెక్స్ట్ ఎన్ ఈజ్ ఈవెన్ అంటే ఏదైతే ఈవెన్ ఉందో అదే కదా పెట్టమనిది. అంటే ఏదైతే ఆడ్ అవుతుందో ఆడ్ది పట్టించుకోకుండా ఈవెన్ని టీ పెట్టేయండి అంతే. ఈవెన్ని టీ పెట్టేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ని టీ పెడితే ఏమవుతుంది, ఈవెన్ని టీ పెట్టేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వచ్చింది. ఏదైతే ఆడ్ ఉందో అది ఏం గెలకకండి, ఈవెన్ ఉందో దాన్ని టీ పెట్టండి. సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ, యూ హ్యావ్ టు కీప్ సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ సో దట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఈస్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటి. సో కంప్లీట్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటి అంటే టీ స్క్వేర్ డిటి వచ్చిన ఆన్సర్. అప్పుడు టీ స్క్వేర్ డిటి అంటే ఏంటి, ఇక్కడ టీ క్యూబ్ బై 3 కదా, టీ ఏంది అసలు సైన్ ఎక్స్ కదా, అంటే సైన్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 ఇది దీని ఆన్సర్. ఈ విధంగా మీరు చేయాలి, అర్థమైందా. ఇది ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎంఎక్స్ డిఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎంఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎం ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ పవర్ ఎన్ ఎక్స్ డిఎక్స్. అలాంటి టైప్స్కి ఏదైతే ఆడ్ ఉందో అది పక్కన పెట్టేసి ఈవెన్ని పెట్టాలి. ఎందుకు పెట్టాము అలాగా, ఈవెన్ని పెడితే ఆడ్ ఉండేది మనం కంప్లీట్గా మర్జ్ చేయొచ్చు ఇట్లాగా కంప్లీట్గా, అందుకని మనం అలా చేస్తాం. ఏదైతే ఆడ్ ఉందో దాన్ని వదిలేసి ఈవెన్కి పెట్టండి టీ, ఏదైతే ఈవెన్ ఉందో దానికే పెట్టండి. సపోజ్ సైన్ ఎక్స్ ఆడ్ ఉందనుకోండి, కాస్ ఎక్స్కి టీ పెట్టండి, కాస్ ఎక్స్ ఆడ్ ఉందంటే సైన్ ఎక్స్కి టీ పెట్టండి అంతే.
ఇప్పుడు లాస్ట్కి వచ్చేసాం. లాస్ట్ ఏంటంటే రిడక్షన్ ఫార్ములాస్. దీనిలో చెప్పడానికి ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఇంటిగ్రల్ sin power nx dx ఉందా, దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. ఈ విధంగా ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అంటే చెప్పలేదు నీకు, మర్చిపోయాను. ఐలేట్ ఉందా, ఐలేట్ మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేస్తామంటే దీని ఒక ఫార్ములా చూడండి. 2 ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటిగ్రల్ u ఇంటూ v dx ఇలా తీసుకున్నాం. మనం డిఫరెన్షియేషన్లో ఏం చేస్తాం, u dv ప్లస్ v du అలా చేసామా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే u ఇంటూ v కదా, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాలో ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అన్నామా, ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్, ఇది సెకండ్ ఫంక్షన్. మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాని వాడి దీన్ని కంప్లీట్గా రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేశారు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి, సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి చెప్పాలంటే అది ఐలెట్ రూల్. మనం పైన కానీ ఉన్నామనుకోండి అది ఫస్ట్ ఫంక్షన్గా తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సపోజ్ లాగరిథమిక్ తీసుకున్నా, log x తీసుకున్నాను, sin x తీసుకున్నాను. ఈ రెండింటిలో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది, log x పైన ఉంది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ కన్నా, ట్రిగ్నోమెట్రీ ఈడుంది, దీనిపైన లాగరిథమిక్ ఆల్జిబ్రా పైన లాగరిథమిక్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఫంక్షన్గా తీసుకుంటాం. పైన ఉండేటివి ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్ అలా అనుకోండి, కింద ఉండేటివి సెకండ్ ఫంక్షన్స్. సపోజ్ ఈ రెండు ఉన్నాయి కంపారిజన్, ట్రిగ్నోమెట్రీ ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఈ రెండులో ఏది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అంటే పైన ఉండేటివి ఏమి ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్, కింద ఉండేటివి సెకండ్ ఫంక్షన్స్. పైన ఉండేది ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్, ఇది కింద ఉండేది సెకండ్ ఫంక్షన్. ఎందుకు కింద ఉండేటివి సెకండ్ ఫంక్షన్స్గా తీసుకుంటామంటే అవి ఇంటిగ్రేషన్స్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్లో సెకండ్లో ఇంటిగ్రేషన్స్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అవుతున్నాయి. ఏవైతే ఫంక్షన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం ఈజీనో అవి ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్, సెకండ్ ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఈజీగా డిఫరెన్షియబుల్ అంటే మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయగలుగుతామో అవి మన ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్. సెకండ్ ఫంక్షన్స్ ఏవంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీగా చేయడం. ఇప్పుడు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంది. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఎప్పుడు ఏం ఫంక్షన్ అవుతుంది, అది ఇంటిగ్రేషన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఆ విధంగా మనం ఈ కంప్లీట్ ఫార్ములాస్ అన్ని డిరైవ్ చేస్తాం. ఆ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎలా అంటే sin power nx అంటే దీనికి ఒక ఫార్ములా ఏంటంటే మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ పవర్ n -1 ఇంటూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై n ప్లస్ n-1 డివైడెడ్ బై n, n-1 డివైడెడ్ బై n ఇంటూ సైన్ పవర్ n-2x dx. ఈ విధంగా వచ్చిందా, అంతే కదా. ఇంటిగ్రల్ 1 ఇంటూ సైన్ n పవర్ x dx అంటే సైన్కి కాస్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, సైన్కి కాస్ కదా. ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది, సైన్కి మైనస్ కాస్, ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. డాట్ ఒక పవర్ తగ్గింది అనుకోండి, సైన్ పవర్ n-1 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఏ పవర్ ఉంటే అదే కిందికి రాయాలి, ప్లస్ ఇక్కడ n-1 ఉందా అదే n-1 ఇక్కడ, ఈ n ఉందా అక్కడ n ఇదే, సైన్ పవర్ n-2 ఇది ఇంటిగ్రేషన్. ఇది అంటే ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఏమంటారు ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ nx dx అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఫస్ట్ సైన్ ఎక్స్కి మైనస్ కాస్ ఎక్స్ నాకు గుర్తుపోయింది. నెక్స్ట్ సైన్ పవర్ n-1 dx డివైడెడ్ బై n, ఇక్కడ ఏది ఉంటే అది n అని చెప్పా, ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముంటే అది n-1 డివైడెడ్ బై n సైన్ పవర్ n-2x dx. ఈ విధంగా ఇది సైన్కి. నెక్స్ట్ చూడండి, సైన్కి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాస్. ఇంటిగ్రల్ కాస్ పవర్ nx dx. ఇంకా కాస్ మీరే చెప్తారు, కాస్కి ఏంటి సైన్ కదా, సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ పవర్ n-1x డివైడెడ్ బై n ప్లస్ n-1 డివైడెడ్ బై n కాస్ పవర్ n-2x dx. ఈ విధంగా చేయాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ tan పవర్ nx dx. ట్యాన్కి చూడండి, tan పవర్ n+1 x dx డివైడెడ్ బై n+1. ఇదే ఇంకా ఆన్సర్, అంతే కదా. n-1 ఇక్కడ ఒకటి మైనస్ అవుతుంది కదా, మనం tan పవర్ n-1 x dx డివైడెడ్ బై n-1. జస్ట్ ఇది ఒకటి వాల్యూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఈ వాల్యూతో పాటు ఏముంటుందంటే ఇక్కడ మైనస్ in-2 ఉంటుంది. in-2 అంటే ఇదే మనం ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ n-2x dx వేస్తామా, అలాగే tan పవర్ n-2x dx రాస్తాం, అదే ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు tan అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కాట్ ఏంటంటే కాట్ పవర్ nx dx ఏంటంటే సేమ్ ఇదే ఫార్ములా, ఏమంటే మైనస్ వస్తుంది. ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఫార్ములా -1/n-1. ఇక్కడ n-1 చూడండి, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ n, ఇక్కడ n-1 -n-1 కాట్ పవర్ n-1 సేమ్ అదే ఫార్ములా, జస్ట్ ఏం చేంజ్ ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది అంతే ఇక్కడ ముందు. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ సీకెండ్ పవర్ nx dx, అలాగే ఇంటిగ్రల్ కొసెకెండ్ పవర్ nx dx. సీకెండ్ పవర్ nx dx ఏంది, సీకెండ్ పవర్ nx dx ఏంటంటే 1/n-1 ఇంటూ సీకెండ్ స్క్వేర్ 1/n-1 ఇంటూ సెకండ్ పవర్ n-2x ఇంటూ మనం ఏం చేస్తామంటే
ఇంటూ ఏది దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంది tan x కదా, tan x రాసి మనం కామన్ తీసినాం. ఇక్కడ కామన్ తీస్తే మనకి ఏమొచ్చింది ప్లస్ n+2 వచ్చింది. n+2 అంటే sec⁻n - 2x dx ఈ విధంగా n-2x dx ఈ విధంగా రాస్తాం. అదేవిధంగా దీనికి కూడా అంతే 1/n-1 ఏమంటే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది పక్కాగా. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ cosn - 2x. కొస్కెంట్ ఏంది, కొస్కెంట్కి ఏంది ఐ మీన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంది కొస్కెంట్కి మైనస్ కొస్కెంట్ x cot x అంటే ఇది ఓవరాల్గా ఏమొస్తుంది, ఓవరాల్గా cot x కొస్కెంట్ స్క్వేర్కి cot x కదా, కొస్కెంట్ స్క్వేర్కి ఏమొస్తుంది ఇంటిగ్రల్ కొస్కెంట్ స్క్వేర్ x dx ఏంటంటే cot x కాబట్టి ఓవరాల్ మైనస్ వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఇది వస్తుంది. దీనికి మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్లస్ కామన్ తీసాం కాబట్టి n-2 n+2 కదా, ఇక్కడ కూడా n-2 చూడండి n-2 ఇంటూ ఇక్కడ ఏం చెప్పాం కొస్కెంట్ కదా, cosn-2x dx. ఈ విధంగా ఇవన్నీ రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ అంటాం. అంటే ఒకవేళ ఎవరన్నా మీకు ఇంటిగ్రల్ sin పవర్ 20x dx అడిగారు అనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా వాడి చేయాలి. అది వాళ్ళు చెప్పేది మనకు రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ ఈ విధంగా హెల్ప్ అవుతాయి మనకు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్గా చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ e⁻9x + e⁻11x డివైడెడ్ బై e⁻x + e⁻−x dx ఇది ఉందా, దీనికి సొల్యూషన్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. మనకేం తెలుసు మనం సాల్వ్ చేస్తేనే మనకు తెలిసేది. ఇప్పుడు ఇది ఉందా, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్ సాల్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మీరు, మనం ఏదన్నా న్యూమరేటర్లో ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చా, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా, అవి ట్రై చేయండి. ఏది కామన్ తీస్తే అవుతుంది, సపోజ్ e⁻10x కామన్ తీసాను నేను, e⁻10x కామన్ తీస్తే e⁻−x వస్తుంది. ఇక్కడ e⁻x వస్తుందా, వచ్చిందా, e⁻x + e⁻−x అంటే ఇది క్యాన్సిల్ కదా, ఆన్సర్ అయిపోయి చూడండి e⁻10x. ఇదెంత ఇంటిగ్రేషన్ e⁻10x డివైడెడ్ బై 10 అని చెప్పామా. సపోజ్ ఈ వాల్యూ వాళ్ళు k అన్నారు, ఈ వాల్యూ మరి వాళ్ళు x అన్నారు, k + x ఎంత 20 కదా, అంతే కదా. ఈ విధంగా చేయాలి. e⁻10x కామన్ అంతేలేండి. ఏమన్నా మిస్టేక్ చేసామో చూడండి, 20నా 21 ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే చూడండి. e⁻9x + e⁻11x అంటే e⁻10x కామన్ తీసాను, కామన్ తీసి e⁻−x ఉంది, ఇక్కడ e⁻+x వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, e⁻x + e⁻−x ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, కరెక్టే రెండు, ఇదే ఆన్సర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ 1 - 7 cos² x డివైడెడ్ బై sin పవర్ 7x cos² x dx ఈక్వల్ టు gx డివైడెడ్ బై sin పవర్ 7x. gx ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి కేర్ఫుల్గా, ఇంటిగ్రల్ బై పార్ట్స్ ఏంది ఇప్పుడు మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 1/sin పవర్ 7x cos² x మైనస్ 7 cos² x డివైడెడ్ బై sin పవర్ 7x cos² x ఈ విధంగా కదా, ఇది క్యాన్సిల్ కదా, ఇది పక్కన పెట్టుకోండి, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నా. 1/sin పవర్ 7x 1/cos² x అనేదని ఈ 2 ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్, ఇది సెకండ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు, దీన్ని ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అంటే 1/sin పవర్ 7x ఇలానే రాయొచ్చు, అంతే కదా. అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏంది, ఇంటిగ్రేషన్ sec² x ఏంది tan x కదా, tan x ఏడు వచ్చింది. ఓకే, మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ sin పవర్ -7 అంటే -sin పవర్ -8x sin x ఏంటంటే cos x అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంది ఇంటూ ఏంది దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్, మళ్ళీ ఏంది tan x అంటే sin x బై cos x కదా, cos x క్యాన్సల్. ఇది ఓవరాల్గా ఏమైంది ఇక్కడ sin x తో మల్టిప్లై పవర్ 7 అయింది ఇక్కడ, మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే. ఇప్పుడు చూడండి అంటే ఇది ఓవరాల్గా ఏమొచ్చింది ఇక్కడ tan x డివైడెడ్ బై sin పవర్ 7x. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ ఏంది ఇది -7 అని బయటికి తీయండి, -7 అంటే +7 అవుతుంది, అది పక్కన పెట్టండి. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 1/sin పవర్ 7x వచ్చింది, అంతే కదా. ఏం చేయకుండా అలానే పెట్టండి. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఈడ కూడా 7 ఉంది, ఈడ కూడా బయటికి తీస్తే ఇది 1/sin పవర్ 7x, ఇది 1/, ఈడ ప్లస్ మైనస్ ఉంది ప్లస్ ఉంది, ఈ రెండు క్యాన్సల్ కదా. అంటే ఆఖరి లాస్ట్ మీకు మిగిలింది tan x డివైడెడ్ బై sin పవర్ 7x. అంటే ఫంక్షన్ ఏంది ఇక్కడ మనకు gx ఒక ఫంక్షన్ ఏంటంటే tan x. ఈ విధంగా ఇలా చేస్తాం. ఇప్పుడు లాస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, 5x + 4. ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ రివిజన్ చేయాలి కాన్సెప్ట్.
మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తూ పోతే మీకు ఏం అర్థం కాదు. మీకు ఫస్ట్ రివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రివిజన్ చేసుకుంటే మీరంతా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. నేను ఎంతవరకైనా మీకు ఒక గ్లిమ్స్ ఇవ్వగలను ఏ విధంగా ఉంటుందని. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నేను ఏ ఫార్మేట్ చెప్పాను, ఇంటిగ్రల్ లీనియర్ డివైడెడ్ బై రూట్ క్వాడ్రాటిక్ డిఎక్స్ దానికి చెప్పాను. ఏం చేయమన్నాను, ఫస్ట్ లీనియర్ తీసుకోండి 5x + 4 ఈక్వల్ టు ఈ లోపల ఉంటే దాన్ని ఏం చేయమన్నాను, a ఇంటూ దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ప్లస్ b అనే కాన్సెప్ట్ రాయమన్నాను. a ఇంటూ దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత 2x + 2 కదా ప్లస్ b కదా. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది 2ax + 2a + 2b వచ్చిందా. దీనికి 5x + 4 ఇది. దీన్ని కంపారిజన్ ఏమవుతుంది, 2a = 5 అంటే అప్పుడు a ఎంత వచ్చింది 5/2 వచ్చింది. 2a + 2b = ఎంత 4. అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఇది పెడితే ఎంత వస్తుంది 5 + 2b = 4. 2b = ఎంత -1, b = ఎంత -1/2. ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ పెట్టండి. మళ్ళీ పెడితే ఏమవుతుంది 5/2 × 2x + 2 -1/2 డివైడెడ్ బై √(x² + 2x + 5). ఇది ఇంటిగ్రేషన్ కదా. ఇప్పుడు దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇది 5/2 ఇంటిగ్రల్ 2x + 2 డివైడెడ్ బై √(x² + 2x + 5). ఇదే కదా. -1/2 స్ప్లిట్ చేస్తే √(x² + 2x + 5) వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు దీనేమి ఇదేం చెప్పాను నేను, f' డివైడెడ్ బై f(x) √(x). దీనికి ఇంటిగ్రల్ ఏం చెప్పాను, ఇంటిగ్రల్ ఏమొస్తుంది అంటే 5/2 √(x² + 2x + 5) వస్తుంది. అంతే కదా. ఇది ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ సాల్వ్ అయిపోయింది. అర్థమైందా. నెక్స్ట్ -12 ఇంటూ ఈ ఇంటిగ్రల్ ఏంది 1/x² + 2x. ఫైన్ ఏం రాయచ్చు నేను, +1 రాయచ్చు కదా, +1 + 4 రాయచ్చు కదా. ఇదేమైతుంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. 1 డివైడెడ్ బై x + 1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. +2² కదా ఇది. ఇదేంటి జస్ట్ ఇంటిగ్రల్ రూట్. ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇంటిగ్రల్ 1/√(x² + a² అనే ఫామ్లో వస్తే మీరేం రాయాలి, log(x + √(x² + a² రాయాలి. ఇప్పుడు ఏంది log(x + అంతే కదా. x ప్లస్లో ఏముంది ఇక్కడ, x - 3 ఉంది అంతే కదా, ప్లస్ √(x + 1 కదా ఇక్కడ, x + 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ a² ఎంత 2 అంతే కదా, 4a² అంతే కదా. ఇది రాయాలి. అర్థమైందా. ఇది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ దీనికి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి. జాయిన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇది లాగ్ కాదు. దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏం చెప్పాను, 2 కదా. ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, వేయలేదు. 5√(x² + 2x + 5). నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది ప్లస్ log(x + √(x² + 4). ఐ మీన్ x - 1 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 4. ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏంది x + 1 ఇక్కడ. ఈ విధంగా మీరు చేయాలి సొల్యూషన్స్ అనేది. సో దీంతో ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. డెఫినెట్ అంటే కూడా ఏం లేదు, జస్ట్ ఇదే ఇంటిగ్రేషన్స్. ఏమంటే అక్కడ లిమిట్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ ఉందా, ఇక్కడ ఏ లిమిట్, ఇక్కడ బి లిమిట్ అని ఒక లిమిట్స్ వస్తాయి. అంతేగాని మిగతా అంతా సేమే. And if anyone didn't join the Telegram group, please join the Telegram group where you can get the updates of the latest sessions and also the class complete notes, handwritten notes, and also the problems which I given from the previous year questions which are very important to you in order to practice. So it is very important. So that's it for the video. Thank you.